ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھیں. آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے. اب پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے. آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے. 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھیں. آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کی طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے ہیں، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا، کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں، جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار ہے کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کر. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو، مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں فضل الرحمان صاحب کے بقول کی پیپلز پارٹی آپ کی وجہ سے انتخابات کا شکار ہوئے، تو وہ کیا مجبوری تھی جو ایک دم فیصلہ ہو؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے جو بیانات ہے اور اس ایپیسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی مئی 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے، اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے بھاگتے ہیں. کراچی اور لاہور میں کچھ ملاقاتیں ہوئی صنعت کاروں اور تاجروں نے جن وجوہات کا ذکر کیا وہ سب گورننس سے متعلق ہیں، اور وفاق اور صوبوں میں سیاستدانی گورننس کی خرابی کی ذمہ داری اگر جو گورننس ہے تو یہ سارے صنعت کار آرمی چیف کے پاس کی جاتی. کیا حکومتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں انہوں نے؟ جہاں تک آرمی چیف کا چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے، میرے خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے.
पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है और बिल्कुल सही है। बिज़नेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुज़ुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नज़रिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिज़नेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहे। बिलावल साहब ये बता दें, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में PDM का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखे, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरे जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया, हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए